परम महाशांति है। सभी बेहद के बच्चों को जो अपने आप को ताजधारी समझते हैं, ताजधारी माना जिम्मेवारी के ताज पहनने वाले, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मगन मनन शक्ति, मनन माना ज्ञान का मंथन मनन, सदा मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, मगन स्थिति माना खुशी से निसंकल्प रहने वाले, संतुष्ट आत्माएं, संतुष्ट और संपन्न आत्माएं, मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 विजयी, विश्व कल्याण करने वाले, विजय किस पर? 5 तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाले और मगन स्थिति में रहने वाले संतुष्ट आत्माएं, ऐसी आत्माओं को, सेवाधारी आत्माओं को, विश्व सेवाधारी आत्माओं को, विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब दादाजी से लिंक जोड़ते हैं ताकि दादाजी से हमें पावर मिले और हम चुंबकीय पावर हमारे अंदर भी आ जाए, तो सभी आत्माएं ऑटोमेटिकली ज्ञान सुनने लगेगी और परम शांति के जो वायुमंडल बनाने वाले हैं, बेहद के सेवादारी, ऐसी आत्मा को ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। इसी से परिवर्तन होगा। अभी दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं। परम शांति। जैसे बाप परम धाम से, बेहद के परम धाम से पराये देश में आते हैं, प्रवेश करते हैं। दादाजी ने कई बार बताया कि पुतले में प्रवेश करते हैं, पहले पुतला बनाते हैं और फिर उसमें प्रवेश करते हैं। ऐसे आप सभी भी परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, बेहद के परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहज योगी, सहज योग लगता है जिन आत्माओं का, सहज बाप से सहज योग लगता है, सहज योगी आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि हम भी परम धाम निवासी आत्माएं, बेहद के परम धाम निवासी आत्माएं इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्य के अर्थ निमित्त हैं। आप भी अतिरिक्त हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। शुद्र जीवन समाप्त हो गया। क्या? जो शुद्र जीवन था वो समाप्त हो गया। अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्राह्मण माना ब्रह्म को जानने वाली, ब्रह्म माना प्रकाश, परम प्रकाश, बेहद का प्रकाश, उसको जानने वाले वो है असली ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कभी, ब्राह्मण अर्थात पवित्र आत्माएं, तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, दोनों नाम में पैर रखने वाले नहीं, एक ही नाम में दोनों पांव रखने वाले हो। तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्मा है। वैसे भी जो भी आत्माएं अवतार बन आती है, आई है, अवतार रूप से प्रसिद्ध है। मैं किस लिए आई है? आप किस लिए आए हो? बेहद के बच्चे अवतार हुए हो, किस लिए अवतार लिया आपने? अवतार बन के क्यों आए हो? श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए। क्या वाणी में बोलती है? वाणी श्रेष्ठ परिवर्तन करने की ये नानू राम जी ने वानियां चलाई है। श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए आए हो। तो आप अवतारों का काम क्या है? विश्व परिवर्तन करना। देखो विनाश कहीं भी नहीं कहा। विश्व आपका क्या काम क्या है? विश्व परिवर्तन करना, रात को दिन बनाना,
नरक को स्वर्ग बनाना, इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो, अर्थात ब्राह्मण बने हो। ये काम याद आ रहता है कि लौकिक काम में बिजी रहते हो, लौकिक परिवार के लिए करते हो। अगर यह लक्ष्य रहता है, कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हो, लौकिक कार्य करते हो, सेवा ही की याद रहती है ना। और किसके लिए, किसके डायरेक्शन से करते हो? जब बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो तो जिसकी श्रीमत है वही याद आएगा ना। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो, ट्रस्टी भी हो और वारिस भी हो। चाहे कहाँ भी रहते हो लेकिन मन से समर्पित हो, वारिस हो। वारिस हो, वारिस का अर्थ ही है, वारिस का अर्थ यह नहीं कि यहाँ आकर रह जाओ, क्या बाप के पास आके रह जाओ। वारिस का अर्थ ये नहीं है मन में मेरापन, अगर मेरापन नहीं है, मेरा बाप अर्थात समर्पित वारिस और सरेंडर हो, या अभी कर्म बंधन के अंदर में हो। कर्म बंधन के अंदर में तो नहीं हो। जब मन से समर्पित हो गए, समर्पित आत्मा को बंधन नहीं हो सकता, क्योंकि सरेंडर हो। माना सभी बंधनों को भी सरेंडर कर दिया। मन को कोई भी बंधन नहीं खींचता, तो समझो बाकी क्या आता है, तो समझो कोई भी बंधन नहीं खींचता, तो समझो हम वारिस हैं। तो बंधन अवतार है, ऊपर से आए हैं, यह सदा स्मृति में रखो। अवतार आत्माएं कभी भी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आती, विदेशी बनकर के कार्य करेगी। शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर के बंधन में नहीं आते, बंधे हुए नहीं होते। तो ऐसे बने हो, सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। इसी विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त न्यारे, सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి మనన శక్తి, జ్ఞానం యొక్క మదనం చేయటం తోటి ఏదైతే అనుభవం అవుతూ ఉంటుందో అది విశ్వ కళ్యాణం కోసం, విశ్వ ఆత్మల్ని సంతృప్తి పరచడం కోసం మగ్న అవస్థలో ఉండే పిల్లలకి ఇస్తున్నటువంటి సందేశము మీరు ఇప్పటి వరకు హిందీలో విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పిల్లలు అందరూ ఎవరైతే తమను తాము కిరీటధారిగా భావిస్తూ ఉంటారో, కిరీటధారి అనగా బాధ్యత అనేటువంటి కిరీటాన్ని ధరించిన వాళ్ళు, శ్రేష్టమైన ఆత్మగా అనుభవం పొందేవాళ్ళు. శ్రేష్ఠ ఆత్మ యొక్క అనుభవం పొందుటకు సదా మనన శక్తి, మగనావస్థ, జ్ఞానం యొక్క విచారసాగర మతనం ద్వారా చక్కటి అనుభవాన్ని పొందేటువంటి ఆత్మలకి, అనగా ఖుషీతోటి సదా నిస్సంకల్పంగా ఉండే ఆత్మలకి, సంతృప్తి చెందిన ఆత్మలకి, సంతృప్తి మరియు సంపన్నంగా ఉండే ఆత్మలకి, మగన్ స్థితి, నిమగ్న స్థితి యొక్క అనుభవంలో ఉండేటువంటి పిల్లలకి, సదా బాప్ సమానమైన అనుభవి మాస్టర్ ఆల్మైటీ అథారిటీ స్థితిలో ఉండేటువంటి ఆత్మలకి, అనుభవి మూర్తిగా అయ్యేటువంటి ఆత్మలకి, సదా తమ శక్తిశాలి స్థితిని ప్రాప్తి పొందే ఆత్మలకి, నెంబర్ 1 విజయి విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకి, విజయము పంచతత్వాల్లో ప్రాప్తి పొందేటువంటి ఆత్మలకి, మగ్న స్థితిలో ఉండే ఆత్మలకి, సంతృప్తి ఆత్మలకి, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకి, విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు.
ఇప్పుడు దాదాజీ తోటి లింక్ కనెక్షన్ జోడించండి. దాదాజీ తోటి మనము పవర్ తీసుకోవాలి. ఈ యొక్క అయస్కాంతం యొక్క పవరు మా లోపలికి రావటం, ఆత్మలందరూ కూడా ఆటోమేటికలీ జ్ఞానం వింటూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తారో మీ ఆత్మలో పవర్ వస్తుంది. అదే అయస్కాంతం యొక్క పవరు. ఇది ఆటోమేటిక్గా ఆత్మలందరికీ మీ ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. జ్ఞానం వినటం కూడా ఆత్మలు జరుగుతుంది మీ ద్వారా. మరియు పరంశాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ వాయుమండలంలో తయారు చేసేటువంటి వారుగా అవుతారు. ఇదే బేహద్ సేవ. ఇట్లాంటి బేహద్ సేవాదారి ఆత్మలకు యాద్ప్యార్ మరియు నమస్తే. దీనితో స్వపరివర్తన అవుతుంది. కనుక సదా దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి ఉండండి. పరం శాంతి. ఏ విధంగా బాప్ పరంధామం నుండి బేహద్ పరంధామం నుండి భూమి మీదకి ఈ యొక్క భారతదేశంలోకి అవతరించారు. ఇది అనగా ఈ యొక్క ప్రవేశత గురించి దాదాజీ చాలాసార్లు చెప్పారు. ఆత్మ ఫస్ట్ పిండం బొమ్మలో ప్రవేశిస్తుంది. ఫస్ట్ పిండం బొమ్మ తయారవుతుంది. దానిలో ఆత్మ ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది. మీరందరూ కూడా పరంధామ నివాసులు, శ్రేష్టమైన ఆత్మలు, బేహద్ పరంధామ నివాసి విశేషమైన ఆత్మలు, సహజ యోగి ఆత్మలు. సహజ యోగము సహజ యోగం మీకు కుదురుతూ ఉంటుంది. ఏ ఆత్మల యొక్క భావం అయితే, కనెక్షన్ అయితే బాపుతోటి కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుందో, బాపు నుండి యోగము సహజము అనిపిస్తూ ఉంది. సహజ యోగి ఆత్మలు అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారు. మనం కూడా పరంధామ నివాసి ఆత్మలము, బేహద్ పరంధామి నివాసి ఆత్మలు ఈ యొక్క సాకార శరీరంలో ప్రవేశించి విశ్వకార్యం కోసం మనం నిమిత్తం అవుతూ ఉన్నాం. మీరు కూడా అవతరించినటువంటి బ్రాహ్మణ ఆత్మలు. శూద్ర జీవితం మీకు ఇప్పుడు సమాప్తమైపోయినది. ఏదైతే శూద్ర జీవితం ఉన్నదో దాన్ని సమాప్తం చేయండి. శుద్ధమైన బ్రాహ్మణాత్మలుగా కండి. బ్రాహ్మణులు అనగా బ్రహ్మను తెలుసుకున్న వాళ్ళు, అనగా బ్రహ్మ స్వరూపము, పరంప్రకాశ స్వరూపము. పరంప్రకాశము అంటే బేహద్ ప్రకాశము గురించి తెలుసుకునేవాళ్ళు. మీరే అసలైన బ్రాహ్మణులు. బ్రాహ్మణులు అనగా పవిత్రమైన ఆత్మలు. బ్రాహ్మణులు లేక ఉన్నారా, మిక్స్ అయి ఉన్నారా? రెండు నావల మీద కాళ్ళు పెట్టడం లేదు కదా. బ్రాహ్మణులు అంటేనే బ్రహ్మ జ్ఞానము, నేను పరం లైట్, పరం ప్రకాశ స్వరూపమైన ఆత్మను అనేటువంటి స్వరూపంలో సదా స్థిరంగా ఉండటం. ఇలా కాకుండా భక్తి మార్గంలో వెళ్ళిపోయారు అంటే మరి మీరు మీ యొక్క స్మృతి మారిపోతూ ఉంటుంది. ఇక్కడో జ్ఞానంలో ఒక కాలు, భక్తిలో ఒక కాలు వేస్తే ఏమవుతుంది? పవిత్రమైన ఆత్మలుగా స్థిరంగా ఉండలేరు. ఒకే నావలో రెండు కాళ్ళు పెట్టండి. అంటే మనసు, బుద్ధి అనేది కూడా ఒకే మార్గంలో, ఒకే నావలో కాలు పెట్టాలి. బ్రాహ్మణాత్మలు అవతరిత ఆత్మలు. అదేవిధంగా ఏ ఆత్మలైతే అవతార మూర్తులుగా అవుతారో వాళ్ళు ప్రసిద్ధి చెందుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరి కోసం వచ్చారు, దేనికోసం వచ్చారు గుర్తుపెట్టుకోండి. బేహద్ పిల్లలు అవతార మూర్తులు, అవతరణ తీసుకున్నారు. అవతార మూర్తులుగా వచ్చారు. అవతార్ ఆత్మలు ఎందుకు వస్తూ ఉంటారు? విశ్వ కళ్యాణం చేయటం కోసం, శ్రేష్ట పరివర్తన చేయటం కోసం. చూడండి చక్కగా వాణిలో ఏం చెప్పబడుతుంది?
శ్రేష్ఠ పరివర్తన కొరకు అంటే నానురామ్ బాపూజీనే ఈ వాణీలు నడిపిస్తూ ఉన్నారు. శ్రేష్ఠ పరివర్తన కోసం మీరందరూ వచ్చారు అని బేహద్దు ఆత్మలకి చెప్తున్నారు. మీరందరూ అవతరిత ఆత్మలు, భూమి మీద అవతరించారు విశ్వ పరివర్తన చేయటానికి. చూడండి, వినాశనము అనే మాట బీకే అవ్యక్తవాణిలో ఎక్కడా చెప్పడం లేదు. విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలు విశ్వ పరివర్తన చెయ్యాలి అనేటువంటి మాటలే వస్తూ ఉండేవి. ఇది వినాశనానికి పరివర్తనకి రాత్రికి పగలుకున్నంత తేడా ఉంది. రాత్రిని పగలు చేయటం పరివర్తన అంటే అజ్ఞానంధకారాన్ని జ్ఞాన ప్రకాశంలోకి మలచటం. నరకము, దుఃఖము, బాధగా ఉన్నటువంటి ప్రపంచాన్ని సుఖము, శాంతి, అవినాశి ప్రాప్తి కలిగేటువంటి పరమ సుఖం, పరమానందం కలిగిన స్వర్గంగా తయారు చేయటం. ఇది ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం కోసం మీరు అవతరించారు అనగా బ్రాహ్మణులు అయ్యారు. మీ పని మీకు సదా జ్ఞాపకం ఉంటుంది కదా. మీ యొక్క కర్తవ్యం మీకు ఏ విధంగా లౌకికంలో మరి జ్ఞాపకం ఉంటుందో అదేవిధంగా అలౌకిక పరివారంలో, అలౌకిక జీవితంలో కూడా జ్ఞాపకం ఉండాలి. లేకపోతే లౌకిక పనిలో బిజీ అయిపోతున్నారా? లౌకిక పరివారం కొరకే చేస్తూ ఉన్నారా? చూసుకోండి, మిమ్మల్ని మీరు విశ్వ పరివర్తన కోసం, విశ్వ కళ్యాణం కోసం లక్ష్యం తీసుకున్నారా, చేస్తున్నారా చూసుకోండి. ఒకవేళ లక్ష్యం శ్రేష్టంగా విశ్వ పరివర్తన కోసం ఉంటే మీకు ఈశ్వరీయ సంపాదన, ఈశ్వరీయ కార్యము మీరు నిమగ్నం అవుతూ ఉండాలి. లౌకిక కార్యం చేస్తూ కూడా సేవ యొక్క స్మృతి సదా ఉండాలి. ఈ యొక్క డైరెక్షన్ తోటి మీరు ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి. బాపు కూడా శ్రీమత ప్రమాణంగా నడుస్తూ ఉన్నారు. ఇది శ్రీమతము. ఎవరి శ్రీమతము? జ్ఞాపకం ఉంది కదా. బాప్ అంటున్నారు, లౌకిక కార్యం చేస్తూ కూడా సదా తమను తాము ట్రస్టీగా భావించండి. ట్రస్టీ అంటేనే వారసులుగా ఉండేవాళ్ళు. బాప్ యొక్క డ్యూటీని తమ యొక్క భుజస్కంధాల మీద వేసుకొని బాధ్యతా కిరీటాన్ని ధరించి చేసేటువంటి వాళ్ళు ట్రస్టీలు. భలే మీరు లౌకిక కార్యం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మీ మనస్తోటి ఈశ్వరీయ పరివర్తనకు, ఈశ్వరీయ సేవకు, విశ్వ కళ్యాణానికి సమర్పితం కావాలి. అప్పుడు మీ మనసు బంగారంలాగా అయిపోతుంది. బంగారము అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ స్థూలమైనది కాదు, మెరుస్తూ ఎక్కువ విలువైన లోహంగా అని అర్థం. అంటే విలువైనది అని బాప్ దగ్గరికి రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. వారసుల యొక్క అర్థము మనసులో నాది నాది అనే భావన లేకపోవటము. నేను బాపు వాడిని, బాపుకు సమర్పితమయ్యాను. వారిస్ అనగా సరెండర్ అయిపోవటం, అన్ని కర్మ బంధనాల నుండి అతీతంగా కావటం. అన్నీ మీ యొక్క మనసు, బుద్ధి, సంస్కారాలు మీ ఆర్డర్లో ఉండటం. కర్మ బంధనాల ఆర్డర్లో ఉండేవాళ్ళు కాదు. మనసుతోటి సమర్పణ అయిపోతే సమర్పిత ఆత్మలు బంధనలోకి రారు. ఎందుకంటే ఎవరైతే సరెండర్ అయ్యారో వారు బంధనాల నుండి కూడా మరి ముక్తులు అవుతూ ఉంటారు. మనసులో కూడా ఏ బంధన లాగబడదు. కాబట్టి బాగా అర్థం చేసుకోండి, బంధనాలు ఎక్కడ లాగబట్టం లేదు కదా. మనము వారసులము, అవతారమూర్తులము, పైనుండి వచ్చాము. సదా చామన్న మాటను సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. అవతరిత ఆత్మలు ఎప్పటికీ కూడా శరీరం యొక్క లెక్కాచారం యొక్క బంధనాల్లోకి రానే రారు. అంటే కార్యక్రమం చేస్తూ కూడా అన్నిటికీ అతీతంగా ఉంటారు. ఈశ్వరీయ సేవ చేయటానికైనా, లౌకిక సేవ చేయటానికైనా శరీరం యొక్క ఆధారాన్ని తీసుకుంటారు. కానీ శరీరం యొక్క బంధంలోకి రారు, బంధించబడరు. ఇలా ఉండేటువంటి ఆత్మల్నే నిర్బంధన ఆత్మలు అని అంటూ ఉంటారు.
సమర్పిత ఆత్మలు అని అంటారు. సదా తమ యొక్క శరీర బంధం నుండి అతీతంగా అయ్యేటువంటి ఆత్మలుగా, అవతరిత ఆత్మలుగా భావించండి. ఈ విధితోటే మీరు నడుస్తూ ఉండండి. మీరు అన్ని సదా బంధన ముక్తులుగా, అతీతంగా, న్యారాగా, సదా బాప్కి ప్యారాగా కాగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते, ధన్యవాదాలు.